नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानकु आज रही वीडियो को स्वागत। आज रही वीडियो रे कुंभ राशि बहुत महत्वपूर्ण जिनस अछि। आज आम जानिबा कुंभ राशि 2024 फेब्रुआरी मासटी किपरि रहिबो। कुंभ राशि रो मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। आज रो वीडियो रे आम जानिबा कुंभ राशि व्यक्ति विशेषंकर फेब्रुआरी मासटी किपरि रहिबो। संपूर्ण भाव रे आम सेही विषय रे आलोचना करिबा। सेमानंकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे विस्तार भाव रे आलोचना करिबा। आज रही वीडियो रे नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह की प्रकार फल देवारे सक्षम हेबे से सब विषय रे जानिबा। शेष रे अशुभ प्रदान करुथिबा ग्रह मानक पई किसी विशेष प्रतिकार मध्य जानिबा। सेति पई वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं चैनल को यदि प्रथम थर आसी थाने तबे चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन क्लिक करिबा सहित कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय लिखंतु। प्रभु देवर देव महादेवंकर अपार कृपा आपन को मिलिबो। तबे दर्शक बंधु आसंतु आरंभ करिबा आज रो वीडियो को। फेब्रुआरी मास आरंभ रु कुंभ राशि रो नवग्रहंकर स्थिति विषय रे सर्वप्रथम जानिबा। एहा पूर्व यदि आपनकर कुंभ राशि होई थाए एवं आपन भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करती विश्वास करती तेबे यही वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ ओम नमः शिवाय अवश्य लिखंतु। प्रभुंकर आशीर्वाद मिलिबो। सर्वप्रथम जानिबा फेब्रुआरी मास रे कुंभ राशि रो नवग्रह स्थिति किपरि रहिबो। आपनकर राशि रो स्वामी शनिदेव आपनकर प्रथम घरे विराजमान रहिबे। आपनकर द्वितीय घरे राहुदेव विराजमान रहिबे। तृतीय घरे देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहिबे। द्वादश घरे सूर्यंक सहित बुधदेव विराजमान अछंती। आपनकर द्वादश भागरे शुक्रंक सहित मंगलदेव विराजमान अछंती एवं अष्टम भागरे केतु ग्रह विराजमान अछंती। तो सर्वप्रथम जानिबा आपनकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। एही फेब्रुआरी मास 2024 रे आपनकर राशि रो स्वामी हेउछंती शनिदेव, जे कि आपनकर लग्न भागरे बा प्रथम भागरे विराजमान अछंती। यह बहुत भल अटे। किंतु बुध ग्रह द्वादश रे अछंती, जे कि आपनकर पंचम भागर स्वामी। बुध ग्रह हेउछंती स्क्रीन बा आपनकर त्वचार कारक ग्रह। 20 फेब्रुआरी पर्यंत आपनकर स्वास्थ्यर ध्यान दियंतु। स्क्रीन रिलेटेड बा त्वचा संबंधी किंबा कोनोसी एलर्जी इन्फेक्शन भरी समस्या देखा जाई पारे। आपण निजर खाद्यपेय उपरे विशेष ध्यान दियंतु। 20 फेब्रुआरी परे बुधदेव आपनकर प्रथम भाग को आसीबे। एहा परे आपनकर जहाँ भी स्वास्थ्य जनित समस्या थिला ताहा सब धीरे धीरे दूर होई जिवो। चर्म जनित जहाँ भी किसी समस्या रहिथिला ताहा सब दूर होई जिवो। मोटामोटी भाव कहिबा को गले शनिदेव एही मास रे आपनकर स्वास्थ्य को बहुत भल रखिबा को जाउछंती। बंधुगण एहा थला आपनकर स्वास्थ्य। एबे जानिबा आपनकर शिक्षा क्षेत्र बा पाठ पढ़ार स्थिति किपरि रहिबो। एही फेब्रुआरी मास 2024 रे विद्यार्थी मानक पई एही फेब्रुआरी मासटी किपरि रहिबो से विषय रे जानिबा। बंधुगण पंचम भाग होइथाय आपनकर शिक्षार भाग एवं पंचम भागर मालिक हेउछंती आपनकर बुधदेव एवं बुधदेव आपनकर द्वादश घरे विराजमान अछंती। द्वादश घर को जातकरे खराब बोली विचार करा जाय थाए। तरबर होंतु नाही, कहा कथारे आसंतु नाही, एकाग्रता रखंतु, निजर मुंड को स्थिर रखंतु। जहाँ भी निष्पत्ति नेउछंती पाठ पढ़ा को नहीं ताहा 20 फेब्रुआरी पर नियंतु। यह आपनको पई बहुत भल रहिबो। 20 फेब्रुआरी पूर्वरु आपण बहुत भावी चिंती निष्पत्ति नियंतु। 20 फेब्रुआरी परे आपनकर यदि एग्जाम अछि तबे सेथिरे आपण निश्चिंत सफलता लाभ करिवे। पाठ पढ़ारे परिवर्तन आनी पारिवे। 20 फेब्रुआरी परे कुंभ राशि व्यक्ति मानकर पाठ पढ़ा को नहीं समय बहुत भल अछि। एबे जानिबा आपनकर प्रेम जीवन बा प्रेम संपर्क किपरि रहिबो। एही फेब्रुआरी मास 2024 रे बंधुगण पंचम भाग ही होइथाय आपनकर प्रेमर संपर्क, संतानर भाग, शिक्षार भाग। आपनकर पंचमर स्वामी हेउछंती बुधदेव। बुध ग्रह आपनकर द्वादश घरे विराजमान अछंती। शनिदेव आपनकर प्रथम भागर अछंती, जहा फल रे फेब्रुआरी मध्य भाग जाय आपनक भितरे किछि
ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଯାଇପାରେ। କୌଣସି ପୁରୁଣା କଥାକୁ ରିପିଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି କଥାକୁ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସାମ୍ନାବାଲାର ମନକୁ ବା ଫିଲିଂସକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଫେବୃଆରୀ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। କାରଣ ଶନି ଏବଂ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଏକତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝି ସମ୍ପର୍କରେ ସୁଧାର ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଯିବ ଆଗାମୀ ସମୟରେ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗକାରକ ଗ୍ରହ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବା ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ। ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2024ରେ ବନ୍ଧୁଗଣ ସପ୍ତମ ଭାଗ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାଗ ବା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଭାଗ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାଗ। ସପ୍ତମ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଅଛନ୍ତି। 14 ଫେବୃଆରୀକୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଘରକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ଜାତକରେ ଖରାପ ବିଚାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହମାନେ ଚଳନ କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ 6, 8, 12 ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଚଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଘରର ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେହି ଘରର କାରକ ତତ୍ତ୍ୱରେ କମି ଆଣିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମନ ମୁତାବକ ଚିନ୍ତା ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ 14 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 14 ଫେବୃଆରୀ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାଗକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ଭଲ କରିବେ। ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ହେଇଥିବ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯିବ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫେବୃଆରୀ 14 ତାରିଖ ପରଠାରୁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କିପରି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାଗର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଏକାଦଶ ଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ। କିନ୍ତୁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ 12 ଫେବୃଆରୀକୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ଚଳନ କରିବେ। 12 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ତାପରେ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ରାଶି ଅନୁସାରେ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ମନସ୍ଥ କରିଥିବେ ସେହି ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟରେ କିଛି ବାଧା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଘରେ ଶୁକ୍ରଦେବ ଭଲ ହେଲେ ନିଜର ମିତ୍ର ଘରେ ଚଳନ କରିବେ। 12 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ସେଲ୍ ପରଚେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ 12 ଫେବୃଆରୀ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସଫଳ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଯଦି ଆଲୋଚନା କରିବା, କ୍ୟାରିୟର ଭାଗ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାଗ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ଭାଗ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଉଚ୍ଚରେ ଚଳନ କରିବେ। 6 ଫେବୃଆରୀକୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଘରକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଘର ହେଉଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ହସ୍ପିଟାଲ ଓ ବିଦେଶର ଭାଗ। ବୈଦେଶିକ ଗତିବିଧିରେ ଆପଣ ଯେମିତି MNC କମ୍ପାନୀ ହେଉ ବା ସଫ୍ଟୱେୟାର କମ୍ପାନୀ ହେଉ ବା ମେକାନିକାଲ ଟେକ୍ନିକାଲ ହେଉ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚରେ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ମଙ୍ଗଳ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ମେଡ଼ିକାଲ ଜନିତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହସୀ ବନାଇବେ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଏହି ମାସରେ। 6 ଫେବୃଆରୀ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି କର୍ମ ନାହିଁ ତ ନୂତନ କର୍ମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। କାରଣ ଶନିଦେବ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଗ୍ରହମାନେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ବେପାର କଥା ଯଦି ଆମେ ହେବା, ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣଙ୍କର
ବେପାର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ହେବା ପରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇ ସଫଳ ମିଳିବ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଚାଲିବ। ଆପଣ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ହେବା ପରେ ବେପାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଚାଲୁଅଛି। ଆପଣ କିଛି ନୂଆ ଟେଣ୍ଡର ହାତେଇ ପାରନ୍ତି। ନୂଆ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ହାତକୁ ନେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ ହେବ। ତେବେ ଏହା ଥିଲା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ମାସର ରାଶିଫଳ। ଯାହା ବି ଅଶୁଭ ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଉପାୟ ଜାଣିବା। ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ। ତେବେ ଆପଣ ଶନିଦେବଙ୍କର ନିଜ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରୋଂ ସ୍ୱାହା ଶନିଚରାୟ ନମ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ 108 ଥର ଲେଖାଏଁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ଏହା ସହିତ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଜପ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବ। ଶନିଦେବଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ପ୍ରାଂ ପ୍ରିଂ ପ୍ରୋଂ ସ୍ୱାହ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ 108 ଥର ଲେଖାଏଁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହୋଇଯିବ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଯାହା ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସୁଅଛି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ଆମର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।